सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन दा आगाज असीं करन जा रहे हां एक वड्डी खबर दे नाल। वड्डी खबर एसजीपीसी चोणां दी हलचल दे नाल जुड़ी हुई। सेवा सिंह सेखवा टकसाली आगू ने श्रोमणी अकाली दल दे ते उन्हां दे वल्लों बादल परिवार ते तिखा हमला किया जा रहा है। शुरुआत इस बुलेटिन दे नाल इस खबर दे नाल इस बुलेटिन दी करन जा रहे हां। सेवा सिंह सेखवा दा वड्डा बयान जी हां अकाली ते कांग्रेसियां दी आपस दे विच मिली भुगत है। वड्डा इल्जाम सेवा सिंह सेखवा दे वल्लों सीधा अकाली दल ते बादल परिवार दे उत्ते लगाया जा रहा है। सेवा सिंह सेखवा कह रहे हैं कि बादल परिवार दी कांग्रेसियां दे नाल रिश्तेदारी है। बादल ते कैप्टन अमरिंदर रले हुए ने, साडे ते बेबुनियाद इल्जाम लगाए जाते हैं। तो कई इल्जामां दे नाल झड़ी लगा दी है। इल्जामां दी सेवा सिंह सेखवा ने कुछ समय पहले तक सेवा सिंह सेखवा श्रोमणी अकाली दल का हिस्सा सी पर वख होए क्योंकि बहुत सारे आगू अकाली दल तो वख होए ने जिहड़े खास तौर पर टकसाली कहे गए। उन्होंने विच सेवा सिंह सेखवा, रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, सुखदेव सिंह ढींडसा वड्डे नाम भी शामिल ने। ते सेवा सिंह सेखवा एसजीपीसी चोणां दे मुद्दे नूं लैके भी घेर रहे हैं अकाली दल नूं। इत्थों तक कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, हुण एसजीपीसी तो बादलों को बाहर करने का समा आ गया है क्योंकि चोणां दी हलचल तो साफ तौर पर एसजीपीसी चोणां दी हलचल तो साफ तौर पर इस समय नजर आ रही है। तो टकसाली आगू सेवा सिंह सेखवा के वल्लों वड्डा इल्जाम लगाया गया अकाली और कांग्रेसियों की आपस में मिली भुगत है। बादल परिवार की कांग्रेसियों के नाल रिश्तेदारी है। बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह रले हुए ने। तो एक तो बाद एक इल्जामां की झड़ी सेवा सिंह सेखवा के वल्लों ये लगाई गई है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट यह भी है कि इस समय सूबे के जिहड़े सियासी समीकरण बन रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ इशारा जरूर करते हैं। एक पासे अकाली दल बीजेपी अलग हो गया, फिर दूजे पासे एसजीपीसी चोणां की दस्तक भी साफ तौर से सुनाई दे रही है। गठजोड़ टुटण तो बाद 15 दिन के करीब 15 दिन के अंदर ही केंद्र की सरकार के वल्लों गुरुद्वारा चोण कमिश्नर की नियुक्ति ये साफ तौर पर इशारा भी करती है कि किते ना किते हुण जल्दी जिहड़ियां चोणां होण जा रहीआं ने। ते सेवा सिंह सेखवा इल्जाम लगा रहे हैं। सेवा सिंह सेखवा के वल्लों घेरिया जा रहा है। बादल तो सेवा सिंह सेखवा के वल्लों वड्डी स्टेटमेंट दी गई है। दरअसल न्यूज़ 18 के नाल एक्सक्लूसिव गलबात की सेवा सिंह सेखवा ने ते इस एसजीपीसी चोणां नूं लैके गलबात हुई। एसजीपीसी चोणां नूं लैके की तैयारी है, किस तरीके नाल हुण सेवा सिंह सेखवा दे वल्लों इस पूरे मुद्दे नूं चुक्या जाएगा। एसजीपीसी दे नाल भी जुड़े हुए ने। तो सवाल तो यही है कि हुण अगे दी रूपरेखा की होएगी। तुहानूं सुणवाउने आ सेवा सिंह सेखवा की कह रहे। बिल्कुल ये गल गलत है। पहली गल तो यह भी उन्होंने कोल होर कहण नूं कुछ नहीं। जिहड़ा भी जे तो असीं बादल साहब दे सोले गाइए फिर तो असीं पंथक, तो जे असीं बादल साहब नूं कहीए बादल साहब तुहाडे चा नुक्स आ तो फिर असीं कांग्रेसी। जिड्डी वड्डी कुरबानी मेरे परिवार की है। मैं तो कई चैनलों ते गल कही है कि बादल साहब की जेल नालों मेरे पिता जी की जेल वाधिया, साडी कुरबानी वाधिया साडे परिवार की। मेरी जेल सुखबीर नालों वाधा। सुखबीर तो एक दिन भी जेल नहीं गया, फिर किहड़ी कुरबानी की अपने गल करते हैं। सो असी ये जिहड़ी साडे ते तोहमत लाउंदे आ भी ये कांग्रेसी आ, कांग्रेसियां दे घरी रिश्तेदारियां तो बादल साहब ने बनाईयां। जे अपनी बेटी की शादी की तो कांग्रेसियां दे घर, जे सुखबीर की शादी की तो कांग्रेसियां दे घर, जे लैण देण ने इन्हां ने ते कांग्रेसियां ना ते ये सानू कांग्रेसी आंदे। असी पंथक लोग हाँ, ये लोग कांग्रेस की शह ते चलण। अज किनू नहीं पता भी बादल परिवार ते अमरिंदर का परिवार जिहड़ा ये सारियां गोटियां इन्हां दियां इकट्ठियां किहड़ियां इन्हां दियां ने, किनू भुलेखा इस गल का। सो इस करके ये ब्लेम ये सिर्फ इस करके कहा जाता कि साडे खिलाफ इन्हां कोल कहण नूं होर कुछ नहीं। तो टकसाली आगू सेवा सिंह सेखवा वरदे हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर बादल परिवार के उत्ते सीधा रुख करते मेरे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं नपिंदर बराड़, ब्यूरो चीफ न्यूज़ 18 पंजाब दे। उन्हां दा रुख करदे नपिंदर ने पूरी गलबात की है सेवा सिंह सेखवा दे नाल। नपिंदर एक सीधा जिहा सवाल तो इस समय जरूर बनता है कि एसजीपीसी चोणां की दस्तक के विचाले बादल परिवार के उत्ते निशाने 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ बादल परिवार के उत्ते निशाने किते ना किते सियासत ਨੂੰ भी गरमा रहे हैं। समझना चाहांगे सेवा सिंह सेखवा ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ एसजीपीसी ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ बादल परिवार ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ।
ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਗੌਰਵ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਸੀ। ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਬਿਲਕੁਲ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਉਣਾ, ਨਵਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਪਿੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੇਖਵਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਈਏ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਨੁਕਸਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਧਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਧਿਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੋਹਮਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਲੇਮ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਸੇਖਵਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ। ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਖਵਾਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਪਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਕਿ 15-15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ 'ਚ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਚਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਥਿਕਸ ਹੋਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਨਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਲਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਸੀ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਜਾਓ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੂਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਕਸਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਲਜਾ? ਫਿਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਖਾਲਜ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਲੜਨਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਖੜਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਥਿਕਸ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵੀਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਨੇ।
ਪਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉੱਥੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਉਹ ਦਵੋ। ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਕਸ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਖੱਟ-ਪੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਆਸ ਬੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਆਪਸੀ ਨੇੜਤਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣਿਆ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ। ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ, ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੜਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਗੜਜੋੜ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਬਾਦਲ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਜੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2022 ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸੁਣਵਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ? ਇਹ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 22 ਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੀ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਹਾਲੇ ਹਾਊਸ ਅਸੈਂਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 2016 ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਰਿਹਾ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ, ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 5 ਸਾਲ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਆ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਨੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਲੜ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਮਐਲਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ